वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अल्लाह बरीन बयानो मुसलमानों क़दामों गैरतमंदों मुसलमानों उलमाए किरामों बयानात फरमाइल और मिलवाज कमाल कारी करवल हक़ से अयुपल द मौके पर मुनासिबत सा तदाई मौजू पर मुनासिबत सा काफ़ी शफ़ी बयान फरमाया। अल्लाह ने पोई और अमल तौफीक पूर्ण नसीब की। दे मलगुरो और दे उलमाओ दे हलो ज़रो दे मेहनत खराज तहसील पेशो चाही दे अहम मुक़ाबली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ख़त्म नबूवत बशार की द कामयाब इज्तिमा मुक़र्रर करा। अल्लाह पाक दी तकूल द ढेर जज़ाए खैर नसीब की। मोहतरम बयान असल खबर हमदा चेहरे द ख़त्म नबूवत अक़ीदा द ज़मून अक़ीदा दा चे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पस द पैगम्बर नाराज़ी और दा दुमरा ख़कारा अक़ीदा दा कर देने इंसान खबर नहीं ना मुसलमान न रहे। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि उसरे मुफ्ती लाड़ शी हो गई हुज़ूर अलैहिस्सलाम न पसमल पैगम्बर रातली शी हो कना कदा सवाल को मरे सवाल बने हम दे काफिर ना ज़करा चिकम दे दा से ख़कारा अक़ीदा दा और दारा की चिकम दे वाज़ेह अक़ीदा दा मुसलमान है दा लिहाजा लदे ख़त्म नबूवत दा अक़ीदे दा तहफ़्फ़ुज़ दा पारा चूँकि दे दौर के हम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर के हम दा से ख़लक़ चिकम दे आरागली चेहरी दा नबूवत दावा करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम फरमाए चे सलासून दज्जालून व कज़्ज़ाबून देश कसान व ज़माना पस राज़ी दा बड़े दज्जल वाला फ़रेब वाला ख़लक़ और सख्त दरोजन ख़लक़ बई और आगी बदन नबूवत दावा कई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर ज़माना के मुसैलिमा कज़्ज़ाब दा नबूवत और दा नबूवत दावा करी हुई ज़दा पैगम्बर है। बयान हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो एक ज़माना स्थान पस दा हुकूमत बज़माई और नबूवत बज़माई नज़ुबस्तान नबूवत मना और करीब अस्तान नबूवत दाना मना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम पलास मुबारक के खजूरी और सांगा और कतमान विदा वाड़ी हुज़ूर अलैहिस्सलाम व फरमाए ज़ताला दाहम नदर को आतर दे खबर कामिल ने जिसना सर खबरों का ज़ता दा चिकम दे दा ख़तीबुल अंसार शम्मास इब्न क़ैस दा चिकम दे दाता ज़ परिदमा और दारंगे तरावी सर चिकम दे खबर तेरे का हुज़ूर अलैहिस्सलाम हालत चिकम दे परिखोदा हुज़ूर अलैहिस्सलाम दा वनल्लाह रसूलुल्लाह सल्लम दुनिया ने तशरीफ़ दा वक्त की बलियो कसम अस्वद आलसी दे यमन दाहम चिकम दे नबूवत दावा करे वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम आपस से ले गए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम मरज़ वफ़ात के लाए खबर शो जहाँ सहाबी लगे दले और आगे मुर्दा करे हुज़ूर अलैहिस्सलाम दावे चिकम दे रस्ताइन और दा सिफत चिकम दे बयान और मुसैलिमा कज़्ज़ाब दा हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर ज़िंदगी की जोंदे हो हुज़ूर अलैहिस्सलाम दुनिया रा तशरीफ़ वेड़ा नबियाद अबू बकर सिद्दीक़ पर दौर के अबू बकर सिद्दीक़ पर चिकम दे लखकर बोलेगा
او یمامې ته او هلته هغه چې کوم دی مردار کړی شو او هغه صحابي مردار کړ چې کوم صحابي له هغه وخت کې مسلمان نو او حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کړی د حضور علیه السلام طرف وحشي بن حرب رضی الله تعالی عنہ او هغه دا ویلو چې د کفر په حالت کې مې یو غټ مسلمان شهید کړو خو د اسلام په حالت کې به یو غټ کافر چې کوم دی هغه مرداروم دا زما عزم دی او دا زما اراده ده نو چې کله مسیلمه کذاب راووته او ابوبکر صدیق رضی الله عنه په هغه پسې لښکرې استولې نو ده ویل دا اوس ښه موقع زه به لاړ شم او دا مسیلمه کذاب دا یو غټ کافر دی دا به چې کوم دی ختم کړم دی لاړ هغې جنګ ته او ویلي ده دغه مسیلمه کذاب دا چې کوم دی د یو قلا په یو کنډو کې د دیوال په یو کنډو کې داسې ولاړ دی او دی ولګېد وحشي بن حرب رضی الله تعالی عنہ او یو نیزه راواغسته په هغې باندې هغه ویشته نیزه ترې پورې راپورې ویسته د قلا د کوټې په سر باندې یو زنانه ولاړه او بخاري شریف کې حدیث مبارک راغلی دی و امیر المؤمنین قتله العبد الاسود زمونږ امیر المؤمنین دا خو د هغې امیر المؤمنین و بیا مسیلمه کذاب او دارنګې دروغجن د نبوت دعوه کوونکي وایي دا زمونږ امیر المؤمنین دا یو تور غلام و هغه تور غلام ولګېده او زمونږ امیر المؤمنین چې کوم دی هغه قتل کړ نو هغه وکتل نو هغه وحشي بن حرب رضی الله تعالی عنہ بهرحال د حضور علیه السلام په دور کې عمده خلک را پیدا شو او حضور علیه السلام زمانه پس به وي دغه نږدې دور کې بر صغیر کې غلام احمد قادیاني پیدا شو دارنګې وروسته نور هم او دای فتنې بیا ډېر زیات زور وکړ چې زور یې وکړ نو علمای کرامو بیا چې کوم دی کوشش وکړو چې دا قادیانان کم از کم آیین کې دې کافران چې کوم دی ثابت شي سن 73 آیین کې چې کله سن 74 کې بیا د تحریک چلېده د ختم نبوت تحریک وچلېده لاهور کې یو واقعه وشوه او هغه واقعه کې چې کوم دی کافرانو دا چې کوم دی قادیانانو مسلمانان نوجوانان د کالج هغې شهیدان کړه نو هغې نه یو تحریک شروع شو اتفاقي طور باندې هغه تحریک چې کله شروع کېده او واقعه کېده نو مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه دلته شیرګړ کې د دستاربندۍ په یوه جلسه کې چې کوم دی حاضر و او د دغې شیرګړ دا لوم شیرګړ هغه کې حضرت متمم صاحب رحمه الله سرپرستۍ کې عظیم الشان دستاربندي وه او دې ځای نه هغې د تحریک اعلان وکړ د 1974 د تحریک اعلان وشو او د هغې تحریک په نتیجه کې بیا آیین کې دا ولیکلی شو اسمبلی کې هم تحریک وچلېد او بهر هم تحریک وچلېد او د هغې تحریک په نتیجه کې بیا قادیانان کافر شو او په آیین کې چې اوس لیکلي شوي دي نو دا چې کوم دی دې علاقې ته دا اعزاز حاصل دی چې دا تحریک ابتدا دا لوم شیرګړ نه حضرت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه چې کوم دی کړی او بیا کله اسمبلی کې چې کله هغې پیش شو نو اسمبلی کې بیا چې کوم دی هغې ته په هغه وخت کې ذوالفقار علي بوټو دا د حکومت سربراہ وزیر اعظم و اول خو هغې دومره تیارېدل نه چې ګینې دا دغه شي او ډېرو چې کوم دی د اسمبلی ممبرانو د مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه د هغه خبرې مخالفت کول مخالفت یې ځکه کړو چې کله راغی په هغې وخت کې میرزا ناصر محمود اسمبلی ته راغی نه داسې سپین پټکې وه یو سپینه ږیرې وه سپینې جامې مزیدار سړی و نو د اسمبلی ممبرانو بوټو صاحب مفتی محمود رحمت الله علیه ته چې کوم دی وایي تاسو مولیان په هر چا باندې د کافر فتوا لګوئ کفر دا څومره نوراني سړی دی مزیدار پټکې والی دی سپینه او ښایسته ږیرې ده او دارنګې چې کوم دی مزیدارې جامې اغوستې دي نو هغه ورته وایي که دی تاسو ته کافر وایي نو بیا تاسو به ته بیا کافر وایي نه دی به موږ ته چاته کافر وایي نو مفتی محمود رحمت الله علیه ورته د غلام محمد قادیاني کتابونه وښودل
پای کې لیکلو چې ما باندې د چا ایمان نه نا سړی کافر دی. مفتی محمود رحمت الله علیه اسمبلی د ممبران نه تپوس وکړو وایي تاسو غلام احمد قادیاني باندې ایمان راوړی؟ هغې ویل نه موږ خو نه دی راوړی. وایي تاسو ته دی کافر وایي دا سړی چې تاسو ته نوراني سړی ښکاري دا تاسو ته کافر وایي. ښه دی موږ ته کافر وایي چې دی موږ ته کافر وایي نو موږ ته په سر کې کافر وایو. دسخط به د ټولو وکړې وایي دا چې کوم دی کافر دی. بهرحال متفقه طور باندې په آئین کې ولیکلی شو سن 73 آئین کې بیا 74 دای کې ترمیم وشو او پای کې دا ولیکلی شو چې قادیاني غیر مسلم اقلیت دی دیو په کلیدي اسامو باندې غټو عہدو باندې چې کوم دی نه راځي او دی به د خپل مذهب پرچار چې کوم دی نه شي کولی. دا حضرت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه جمعیت علماء اسلام سربراہ دا کارنامه را مخکې ورځو کې چا راغلي چې بعضې کسان وایي چې د علما خو موږ منو خو دا سیاسي مولیان پکې چې کوم دی نه منو. نماد دا د قادیانانو پروپیګنډه ده. قادیانان که کافر کړي دي سیاسي علماو کافر کړي دي. په اسمبلی کې مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه نه وی نو دې ته بیا چا کافر نه شو ویلی. کافر که ورته ویلی دی او کافر یې ګرځولي دي او په دې آئین کې دا مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه چې سیاسي عالمونه هغه ګرځولي دي. دا د قادیانانو اوس پروپیګنډه ده چې موږ خو عام مولیان منو خو دا سیاسي مولیان چې کوم دی خو خپل کرسۍ لپاره راکړي. دا د هغې دغه دی. نن په ټوله دنیا کې هغې ګرځي دا قادیانان او فریادونه کوي او دغه کوي. په امریکا کې ګرځي د امریکې له صدر سره میلاویږي. برطانیه کې ګرځي د هغې سره میلاویږي. وایي په پاکستان کې موږ باندې چې کوم دی موږ ته کافران ویل کېدی شي. موږ سره تعاون وکړئ چې د پاکستان د آئین نه دغه څیز وباسو او دا موجوده خلک چې کوم راغلی دی دا هم په دغې وعدو باندې راغلی دی. او دا د مرزا مسرور په لندن کې چې کوم سیمینار دی نو په هغې کې دا چې کوم دی خبره کړې ده چې کله نوی حکمران د دې موجوده راغی نو هغې وې دی د خپلې وعدې موږ سره پوره کړي او د آئین نه دی چې کوم دی دا څیزونه وباسي. خو موږ ورته وایو چې یاد ساتئ تر څو پورې علماء کرام موجود دي او تر څو پورې دا مسلمانان موجود دي د پاکستان د آئین نه د ختم نبوت دفعه چې کوم دی دا نشي ختمېدی. د چا پلار هم د هغې چې کوم دی ختمولی نشي. علماء کرام ژوندي دي مسلمانان ژوندي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او د هغه پر شان باندې پر سر ورکول د چې کوم دی هغه تیار دي. لہذا دا 10 اکتوبر باندې انشاءالله مردان کې د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت زیر اهتمام کانفرنس د هر کال کېږي. دې ځل هم انشاءالله ډېر عظیم الشان انداز کې کېږي. هغې ته به انشاءالله په شریک وځو داسې خوښه ده انشاءالله. او بیا په 14 اکتوبر باندې په پېښور کې مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه په یاد کې یو عظیم الشان کانفرنس دی او د دې امت عظیم محسن او د پاکستان عظیم محسن او احسان کوونکي مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه د قادیانانو په باره کې او د قادیانان چې خود سر ټکوي دا هم د هغې سړي نه چې کوم دی سر ټکوي. نن انشاءالله د هغې په یاد کې به هم انشاءالله په 14 اکتوبر باندې پېښور کې یو ډېر تاریخي چې کوم دی پروګرام کېږي هغې کې به انشاءالله شریکي باندې انشاءالله دواړو اجتماعاتو کې به شریکي دعاو کې نور خو څه نشته. تاسو خپل بیانات پر چې کوم اجازه صحیح. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم